Praise the Lord. For those who didn't come yesterday, I'll just briefly take you through what we heard yesterday. Very shortly, in a few years' time, a big war is going to take place. Very shortly, it's going to take place. A big battle is going to take place. And that's the title of our studies, the Battle of Armageddon. 2 world wars have already taken place. 1 world war is going to take place shortly. 7 years after that, another world war is going to take place. And that 4th world war is this Battle of Armageddon. It's not an ordinary war. It's going to be more important than the first 3 world wars because God and Satan are going to be personally involved in this battle. മറ്റു 3 ലോകമഹായുധങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ 4ാമത്തെ ലോകമഹായുധം അതൊരു സാധാരണമായ ഒന്നായിരിക്കുകയില്ല. കാരണം എന്തെന്നാൽ ദൈവവും സാത്താനും അവർ നേരിട്ട് ആ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കാളികളാകുന്നു. Secondly, it's a battle that is going to end all battles because this century and the previous century has seen so much bloodshed that has not been seen in the previous centuries put together. ഇതിനു മുൻപേയുള്ളതായ എല്ലാ നൂറ്റാണ്ടുകളിലെയും രക്തച്ചൊരിച്ചിലുകളെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്താലും അതിന്റെ സംഖ്യയെ മറികടക്കുന്നതായ രക്തച്ചൊരിച്ചിലുകൾ ഈ നൂറ്റാണ്ടിലും കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിലും നടന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാ യുദ്ധങ്ങൾക്കും അന്ത്യം കുറിക്കുന്ന ഒരു യുദ്ധമായിരിക്കും ഈ 4ാമത്തെ ലോകമഹായുദ്ധം. So this battle will end a lot of bloodshed and command peace in this world for 1000 years. ആകയാൽ ഈ ധാരാളമായ രക്തച്ചൊരിച്ചിലുകൾക്ക് അന്ത്യം കുറിച്ചുകൊണ്ട് വരുവാനുള്ള 1000 വർഷം സമാധാനം നൽകുന്ന ഒരു യുദ്ധമായി. Thirdly, many countries and many religions through the ages have tried to take control of Jerusalem, but in this battle, through this battle, Jesus is going to take control of Jerusalem. എത്രയോ രാജ്യങ്ങൾ, എത്രയോ മതങ്ങൾ, എത്രയോ യുദ്ധങ്ങളിലൂടെ യെരുശലേമിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് വേണ്ടി പൊരുതിയെങ്കിൽ ഈ യുദ്ധത്തിൽ ഈ യുദ്ധമുഖാന്തരമായി ഈ യുദ്ധത്തിന്റെ പരിണിതഫലമായി കർത്താവായ യേശു യെരുശലേമിന്റെ നിയന്ത്രണം കൈവശമാക്കും. So God will take control of Jerusalem after that. Nobody else will control it. ദൈവം യെരുശലേമിന്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നീട് ആർക്കും അതിന്റെ നിയന്ത്രണം ലഭ്യമാകില്ല. Fourthly, this war will cleanse this planet earth of sin and false religions and all worldliness. നാലാമതായി ഈ ലോകമഹായുദ്ധം എന്നത് ഈ ഭൂഗോളത്തെ എല്ലാവിധമായ വ്യാജ മതങ്ങളിൽ നിന്ന്, പാപങ്ങളിൽ നിന്ന്, ലൗകികതയിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ഒന്നായി തീരും. Sin is increasing and will reach its peak during the tribulation period, during the rule of the Antichrist. എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭരണകാലമായ ആ 7 വർഷത്തെ ഉപദ്രവകാലത്തിൽ പാപം പെരുകി അതിന്റെ പാരമ്യത്തിൽ മൂർധന്യാവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരും. But through this battle all sin will be subdued for 1000 years. എന്നാൽ ഈ യുദ്ധം നിമിത്തമായി 1000 വർഷത്തേക്ക് പാപം അത് അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടിരിക്കും. The site of the battle is a valley near the mountain of Megiddo. ഈ യുദ്ധരംഗം, ഈ യുദ്ധക്കളം എന്നത് മെഗിദ്ദോ പർവ്വതത്തിന് സമീപത്തുള്ളതായ ഒരു താഴ്വരയാകുന്നു. And that Mount Megiddo in Hebrew is called Har Megiddo, from which you get the word Armageddon. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായ മെഗിദ്ദോ പർവ്വതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഹാർ മെഗിദ്ദോ അഥവാ മെഗിദ്ദോ താഴ്വര എന്ന് അർത്ഥമാകുന്നു. So this picture down there in that chart, the second picture is the picture of that valley. ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ചാർട്ടിലെ ആ 2ാമത്തെ ചിത്രം എന്നത് ആ മെഗിദ്ദോ താഴ്വരയുടെ ഒരു ചിത്രമാണ്. It's also called the valley of Jezreel in the Bible. ബൈബിളിൽ ഇസ്രായേൽ താഴ്വര എന്നും കൂടി അത് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. Now we went into the details of that yesterday. അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ നാം ഇന്നലെ ചിന്തിച്ചു. Now we are going to we saw yesterday also how there are 2 armies being formed in these days. ഈ നാളുകളിൽ എങ്ങനെ 2 സൈന്യങ്ങൾ രൂപവൽകൃതമാകുന്നു എന്നും നാം ഇന്നലെ ചിന്തിച്ചു. We saw those 2 armies in the key verse that we just read, Revelation 19:19. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 19-ാം അധ്യായം 19-ാം വാക്യത്തിൽ വായിച്ചു കേട്ടതായ ആ കുറിവാക്യത്തിൽ ആ 2 സൈന്യങ്ങളും ഉണ്ട്. One is an army that follows Christ, the other is an army that follows the Antichrist. ഒരു സൈന്യം അത് ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കുന്നു, മറ്റൊന്ന്
എതിർ ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കുന്ന സൈന്യം. So this army of the Antichrist is not only going to go against Christ, it's going to go against the army of Christ, or in other words against you and me. ഈ എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ സൈന്യം എന്നത് ക്രിസ്തുവിന് വിരോധമായിട്ട് മാത്രമല്ല, ക്രിസ്തുവിന്റെ സൈന്യത്തിന് വിരോധമായും പൊരുതുന്നു. അഥവാ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്തെന്നാൽ നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും വിരോധമായി തന്നെ. He that is filthy, let him be filthy still. He that is holy, let him be holy still. അഴുക്കുള്ളവൻ ഇനിയും അഴുക്കാടട്ടെ, വിശുദ്ധൻ ഇനിയും തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കട്ടെ. So we see the whole world is going to be divided. One group traveling towards holiness, the other group going towards filthiness. ആകയാൽ മുഴുവൻ രണ്ടായി വിഭജിക്കപ്പെടുന്നു. അതിൽ ഒരു ഗണം വിശുദ്ധിയിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധിയിലേക്ക് പ്രയാണം ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റൊന്ന് അശുദ്ധിയിലേക്ക് യാത്ര തുടരുന്നു. And there are two women who are involved in this job. One woman attracting towards filthiness, the other woman attracting towards holiness. ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്ന രണ്ട് സ്ത്രീകൾ, ഒരു സ്ത്രീ അശുദ്ധിയിലേക്ക് ആളുകളെ ആകർഷിച്ച് വശീകരിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു സ്ത്രീ ആളുകളെ വിശുദ്ധിയിലേക്ക് ആനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. The woman who is attracting people towards holiness is this woman here, who is the woman in Revelation chapter 12. ആളുകളെ വിശുദ്ധിയിലേക്ക് ആകർഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സ്ത്രീ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 12-ാം അധ്യായത്തിൽ ദൃശ്യമാണ്. The other woman who is attracting the world, the people of this world, to filthiness is this woman, the scarlet clad woman who is in Revelation chapter 17. ഇവിടെ ആളുകളെ അശുദ്ധിയിലേക്ക് ആകർഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായ ആ സ്ത്രീ, അവളെ നമുക്ക് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 17-ാം അധ്യായത്തിൽ കാണാം. അവൾ രക്താംബരം ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. Now these two women are spiritual representations of two literal cities in this world. ഈ ലോകത്തിലെ രണ്ട് അക്ഷരീക നഗരങ്ങളെ ആത്മീകമായി പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നവരാണ് ഈ രണ്ട് സ്ത്രീകൾ. There is a literal place in this world called Jerusalem, and this white woman is spiritual Jerusalem. ഈ ലോകത്തിൽ യെരൂശലേം എന്ന അക്ഷരീകമായ ഒരു നഗരമുണ്ട്. ഇവിടെ കാണുന്ന സ്ത്രീ അവൾ ആത്മീക യെരൂശലേമാകുന്നു. There is a literal place in this world called Babylon, and this woman is called spiritual Babylon. ലോകത്തിൽ അക്ഷരീകമായി ബാബിലോൺ എന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട്, എന്നാൽ ഈ സ്ത്രീ ആത്മീകമായി ബാബിലോൺ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. If you look at the chart here, ഇവിടെ ആ ചാർട്ട് നിങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ Jerusalem is here, യെരൂശലേം ഈ സ്ഥാനത്താണ്, and Babylon is here, ബാബിലോൺ ഇവിടെയും. in Iraq. ഇറാഖിൽ Baghdad is the capital of Iraq, ഇറാഖിന്റെ തലസ്ഥാനം ബാഗ്ദാദ്. and about 50 miles south of Baghdad is Babylon. ഈ ബാഗ്ദാദിന് 50 മൈൽ തെക്ക് വശത്തായിട്ട് ബാബിലോൺ ഉണ്ട്. So these two women are connected with these two cities. ആകയാൽ ഈ രണ്ട് സ്ത്രീകളും ഈ രണ്ട് നഗരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. So these two women are going to try to attract all the people of this world. ആകയാൽ ഈ രണ്ട് സ്ത്രീകളും ഈ ലോകത്തിലെ സകല ജനതയെയും തങ്ങളിലേക്ക് വശീകരിക്കുന്ന അഥവാ ആകർഷിക്കുന്നു. The job of the scarlet clad woman is to present as many people as possible, trap them and hand them over to the Antichrist. ഈ രക്താംബരം ധരിച്ചതായ സ്ത്രീയുടെ പ്രവൃത്തി എന്നത് തന്നാൽ ആവുന്നിടത്തോളം ആളുകളെ വശീകരിച്ച് കെണിയിൽ കുടുക്കി എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ടുപോയി ഏൽപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാകുന്നു. The job of the white sun-clad woman is to gather as many people as possible and present them to Christ. എന്നാൽ സൂര്യനെ അണിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശുഭ്രവസ്ത്രധാരിണിയായ സ്ത്രീയുടെ പ്രവൃത്തി എന്നത് ആവുന്നിടത്തോളം ആളുകളെ ചേർത്ത് കർത്താവായ യേശുവിനെ വരെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. In our weddings we see that when the bride walks into the hall, it's the elder sister of a church who comes and takes her by the hand and brings her and makes her sit down. സാധാരണ നമ്മുടെ വിവാഹ ശുശ്രൂഷ വേളകളിൽ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്, മണവാട്ടി വരുമ്പോൾ അവിടെയുള്ളതായ മൂത്ത സഹോദരി തന്റെ കരം പിടിച്ച് ആനയിച്ച് തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് ആ കസേരയിൽ ഇരുത്തും. The elder sister represents the servants of God. അവിടെയുള്ള ആ മൂത്ത സഹോദരി ദൈവ ശുശ്രൂഷകരെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു. The bride is the white clad, the sun clad woman. അവിടെ ശുഭ്രവസ്ത്രധാരിണിയായ മണവാട്ടി, ഇവിടെ സൂര്യനെ അണിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ത്രീ. And she is brought and made to sit by the side of the bridegroom who represents Christ. ക്രിസ്തുവിനെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന മണവാളന്റെ ചാരി ആ മണവാട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇരുത്തുന്നു. So we are going to see how this whore is at work today, so that we might beware of what's happening in this world around us. നമുക്ക് ചുറ്റിലും നടക്കുന്നതായ സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് നാം ജാഗരൂകരാകേണ്ടതിന് ഈ മഹാവേശ്യ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കാം. The mystery of iniquity is already at work, the Bible says. ബൈബിൾ പറയുന്നത് പ്രകാരമാണ് അധർമ്മത്തിന്റെ മർമ്മം ഇപ്പോൾ തന്നെ വ്യാപരിക്കുന്നു. In those days itself it was at work, and now it's much more.
more at work. ആ നാളുകളിൽ തന്നെ അത് പ്രവർത്തന നിരതമായിരുന്നു, എന്നാൽ ഇന്നത് വളരെ അധികമായിരിക്കുന്നു. Just like God has his elect, his chosen ones, Satan also has his elect, his chosen ones amongst human beings. മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ ദൈവത്തിന് വൃതന്മാർ അഥവാ ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ ഉള്ളതുപോലെ സാത്താനും ഈ മാനവരാശിയിൽ തന്നാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ തന്റെ വൃതന്മാരുണ്ട്. You read of them in 2 Peter chapter 3 and verse 13. 2 പത്രോസ് 3:13 അവരെ കുറിച്ച് വായിക്കുന്നു. എന്നാൽ നാം അവന്റെ വാഗ്ദത്ത പ്രകാരം 2 Timothy chapter 3 verse 13. 2 തിമോഥെയോസ് 3:13. ദുഷ്ടമനുഷ്യരും മായാവികളും വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടും കൊണ്ട് മേൽക്കുമേൽ ദോഷത്തിൽ മുതിർന്നു വരും. But evil men and seducers shall wax worse and worse, deceiving and being deceived. So here you read of a group of people called evil men. ഇവിടെ നാം ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെ ദുഷ്ടമനുഷ്യരെന്ന് കാണുന്നു. The job of this evil men is to seduce, to deceive. ആകയാൽ ഈ മനുഷ്യരുടെ, ഈ ദുഷ്ടരായ ആളുകളുടെ പ്രവൃത്തി എന്നത് ആളുകളെ ചതിക്കുക അഥവാ വഞ്ചിക്കുക. So they are Satan's elite, Satan's chosen ones. ആകയാൽ അവർ സാത്താന്റെ സഖ്യകക്ഷികൾ അഥവാ സാത്താനാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ. So they have been chosen by Satan and he uses them to deceive this world. സാത്താൻ അവരെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് ലോകത്തെ ചതിക്കുവാൻ അവരെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. So as they deceive the world, this verses, they themselves are being deceived. അവർ ലോകത്തെ ചതിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വചനപ്രകാരം അവർ തങ്ങളെ തന്നെ വഞ്ചിക്കുന്നു. Even today, many politicians, many cinema stars, many millionaires, the people on the top rung in society are involved in black magic and Satan worship, all secretly. സമൂഹത്തിന്റെ ഉന്നത ശ്രേണിയിൽ വിരാജിക്കുന്നതായ എത്രയോ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ, സിനിമാ താരങ്ങൾ, എത്രയോ കോടീശ്വരന്മാർ, അവരെല്ലാവരും തന്നെ രഹസ്യമായി ദുർമന്ത്രവാദം തുടങ്ങിയ ദോഷപ്രവൃത്തികളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. For example, ഉദാഹരണമായി, many of us would have heard the name Walt Disney. നമ്മിൽ പലരും വാൾട്ട് ഡിസ്നി എന്നുള്ള പേർ കേട്ടിരിക്കുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. He was a comic writer, he is a movie maker. There is an amusement park called Disneyland in his name, which he started. താൻ സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കോമിക്കുകൾ എഴുതുന്നവനുമാണ്. തന്റെ പേരിൽ വാൾട്ട് ഡിസ്നി എന്നുള്ളതായ ഒരു അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്കുമുണ്ട്. He was a member of a secret society that made plans to rule the world. ഈ ലോകത്തെ ഭരിക്കുവാനായി കരുക്കൾ നീക്കുന്നതായ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന്റെ രഹസ്യ അംഗമായിരുന്നു താൻ. And he was a worshipper of Lucifer. അത് മാത്രമല്ല, താൻ ലൂസിഫറിന്റെ ആരാധകനുമായിരുന്നു. So you see, in front he's entertaining everyone, but in the back he's something else. മറ്റുള്ളവരുടെ മുൻപാകെ വിനോദ ഉപാധികൾ താൻ ഒരുക്കുമ്പോൾ താൻ പിന്നണിയിൽ പലതും ചെയ്യുന്നു. So you look at this woman, this scarlet clad woman, she is dressed to attract, to allure, to entertain. ആകയാൽ ഈ രക്താംബരം അണിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ സ്ത്രീയെ നോക്കുക. ആളുകൾക്ക് വിനോദങ്ങൾ നൽകി അവരെ ആകർഷിച്ച് അവരെ വശീകരിക്കുവാൻ അവൾ ശ്രമിക്കുന്നു. But behind her she is a very dangerous woman. എന്നാൽ പിന്നിലോ അവൾ ഏറ്റവും അപകടകാരി. So in front you will see so much of entertainment and fun offered to the masses in this world, but behind there is a trap being laid for every human being on earth. മുൻനിരയിൽ മുൻഭാഗത്ത് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ജനസമൂഹങ്ങൾക്ക് ധാരാളം വിനോദവും സന്തോഷവും നൽകുന്നതായി കാണാം. എന്നാൽ അതിന്റെ പിന്നിലോ ജനങ്ങളെ അപകടത്തിലാക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം. Turn to Revelation chapter 17. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 17-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരാം. And read verse 5. 5-ാം വാക്യം വായിക്കാം. മറുനോ മഗധിയാം ബാബിലോൺ വേശ്യമാരുടെയും മ്ലേച്ഛതകളുടെയും മാതാവ് എന്നൊരു പേർ അവളുടെ നെറ്റിയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. And upon her forehead was a name written, Mystery Babylon the Great, the mother of harlots and abominations of the earth. So as I told you earlier, this woman, she is a spiritual representation of a literal city called Babylon. ഞാൻ മുൻപേ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതുപോലെ അക്ഷരീക നഗരമായ ബാബിലോണിനെ ആത്മീകമായി പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നവളാണ് ഈ സ്ത്രീ. So there is a city called Babylon in Iraq near Baghdad even now, but this woman is more than that. She's not just a literal city, she's an extension of a city. ഇറാഖിൽ ബാഗ്ദാദിന് സമീപത്ത് ബാബിലോൺ എന്ന പേരിൽ അക്ഷരീകമായി ഒരു നഗരം ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഇവൾ വെറും ഒരു നഗരം മാത്രമല്ല, അതിന്റെ ഒരു വിപുലീകരിക്കപ്പെട്ടതായ അവസ്ഥ കൂടെയാണ്. She's a spiritual system. അവൾ ഒരു ആത്മീകമായ ഒരു സംവിധാനം. Read Revelation chapter 17 and verse 18. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 17-ാം അധ്യായം 18-ാം വാക്യം വായിക്കാം.
നീ കണ്ട സ്ത്രീയോ ഭൂരാജാക്കന്മാരുടെ മേൽ രാജത്വമുള്ള മഹാനഗരം തന്നെ. And the woman which thou sawest is that great city which reigneth over the kings of the earth. That woman, that whore, is that great city. ആ സ്ത്രീ, ആ മഹാവേശ, ഒരു മഹാനഗരം. And the next whole chapter you will see that great city is Babylon. നിങ്ങൾ ആ അധ്യായം മുഴുവൻ നോക്കിയാൽ കാണാം ആ മഹാനഗരം. The next chapter. അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ നോക്കിയാൽ ആ മഹാനഗരമായ ബാബിലോൺ കാണാം. So this woman is destined to deceive the whole world. She's called a harlot, to turn people away from the true God. ആകയാൽ ഈ സ്ത്രീക്ക് ആളുകളെ സത്യ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വശീകരിക്കുവാനുള്ളതായ ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ട്. ആകയാൽ അവൾ മഹാവേശ്യ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. Now she is called the mother of harlots. ഇവിടെ അവൾ വേശ്യമാരുടെ മാതാവ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. Why is she called? Why is this whore, this woman, this spiritual demonic system, why is she called the mother of harlots? എന്തുകൊണ്ട് ഈ വേശ്യ, ഈ പൈശാചികമായ ഈ സംവിധാനത്തെ വേശ്യമാരുടെ മാതാവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു? There are two reasons for this. അതിനായി രണ്ട് കാരണങ്ങളുണ്ട്. One, it's in this place called Babylon, in this literal place called Babylon, that all false religions began. ഈ അക്ഷരികമായ ബാബിലോൺ എന്ന നഗരത്തിലാണ് എല്ലാവിധമായ വ്യാജ മതങ്ങളും ആവിർഭവിച്ചത്. If you turn to Genesis chapter 9, ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 9-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വന്നാൽ you will read of a man called not 9 chapter 9 verse chapter 10, you will read of a man called Nimrod. 10-ാം അധ്യായത്തിലാണ് നിമ്രോദ് എന്നൊരു മനുഷ്യനെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം. Read 10:9. 10-ാം വാക്യം വായിക്കാം. Genesis 10:9. ഉൽപ്പത്തി 10-ന്റെ അവൻ യഹോവയുടെ മുൻപാകെ നായാട്ട് വീരനായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് യഹോവയുടെ മുൻപാകെ നിമ്രോദിനെ പോലെ നായാട്ട് വീരൻ എന്ന് പഴഞ്ചൊല്ലായി. He was a mighty hunter before the Lord, wherefore it is said, even as Nimrod the mighty hunter before the Lord. So what do you mean by mighty hunter before the Lord? യഹോവയുടെ മുൻപാകെ നായാട്ട് വീരൻ എന്നാൽ അർത്ഥം എന്താണ്? Just like Esau went and got good deer meat for his father Isaac and pleased him, it was Nimrod trying to kill animals and give them to God. അപ്പനായ ഇസഹാക്കിന് കാട്ടിൽ ചെന്ന് വേട്ടയിറച്ചി കൊണ്ടുവന്ന് രുചികരമായ ഭക്ഷണം നൽകിയതായ ഏശാവിനെ പോലെ ഇവിടെ നിമ്രോദ് വേട്ടയാടി ദൈവത്തിന് നല്ല ഇറച്ചി കൊടുത്ത വേട്ടക്കാരനാണോ? This word before the Lord is not in front of the Lord. It means this man had the boldness to confront the Lord, to stand against the Lord by standing before him. ഇവിടെ യഹോവയുടെ മുൻപാകെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെറുതെ ദൈവത്തിന്റെ മുൻപിൽ പോയി നിൽക്കുക എന്നല്ല, ദൈവത്തോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുവാനുള്ളതായ ധൈര്യമുള്ള മനുഷ്യനായിരുന്നു ഇവൻ. So the Hebrew word before actually means he stood against the Lord by standing before him. ആകയാൽ ഇവിടെ മുൻപാകെ എന്നുള്ളതിന്റെ എബ്രായ ഭാഷയിലെ അർത്ഥം എന്നത് അവൻ ദൈവത്തിന്റെ മുൻപാകെ ചെന്ന് ദൈവത്തോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുന്നവനായിരുന്നു. This man who stood against God, he was a king of a certain area of land. He had his kingdom. ഇവിടെ ദൈവത്തിന് എതിരായി നിന്ന ഈ മനുഷ്യന് ഒരു രാജ്യമുണ്ടായിരുന്നു. ആ രാജ്യത്തിലെ രാജാവായിരുന്നു താൻ. Read the next verse. അടുത്ത വാക്യം വായിക്കാം. അവന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ ആരംഭം ശിനാർ ദേശത്ത് ബാബേൽ, ഏരക്, അക്കാദ്, കൽനെ എന്നിവയായിരുന്നു. And the beginning of his kingdom was Babel and Erech and Akkad and Calneh in the land of Shinar. So King Nimrod had an area over which he ruled, and part of that was this place called Babel. ആകയാൽ ഈ രാജാവായ നിമ്രോദിന് തന്റെ അധീനതയിലുള്ള ഒരു ഭൂപ്രദേശം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് ഈ ബാബേൽ എന്ന സ്ഥലം. And it was this Babel that later on became Babylon. ആകയാൽ ഈ ബാബേലാണ് പിൽക്കാലത്ത് ബാബിലോൺ ആയി മാറിയത്. Now it was in this Babel that a tower was built. ഈ ബാബേലിലാണ് ഒരു ഗോപുരം പണിതുയർത്തപ്പെട്ടത്. And this tower was built under the supervision of this Nimrod. ഈ നിമ്രോദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അഥവാ അവന്റെ ചുമതലയിലാണ് ഈ ഗോപുരം പടുത്തുയർത്തപ്പെട്ടത്. He building a tower for next time, so that if a flood comes, they can all escape by standing on top of the tower. ഇനി ഒരു ജലപ്രളയം വന്നാൽ ആ ഗോപുരത്തിന്റെ അഗ്രത്തിൽ കയറി എല്ലാവരും രക്ഷ പ്രാപിക്കണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് ആ ഗോപുരം നിർമ്മിച്ചത്. So when he saw that so many people died amongst human beings and God judged the earth, ദൈവം ഭൂമിയെ ന്യായം വിധിച്ചപ്പോൾ ഭൂമുഖത്ത് ധാരാളം മനുഷ്യർ ചത്തൊടുങ്ങിയത് അവൻ കണ്ടപ്പോൾ, instead of repenting and turning to God, he is now trying to make an alternate way of escape and continuing in his wickedness and gathering people to him under a kingdom.
പരിണമിച്ച് ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിയുന്നതിന് പകരമായി തങ്ങളുടെ പാപത്തിൽ ദുഷ്ടതയിൽ തുടർന്നുകൊള്ളുവാനും അതേസമയം തന്നെ വരുവാനുള്ള ന്യായവിധിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുവാനും അവൻ മറ്റൊരു പരിഹാര മാർഗം കണ്ടെത്തി ആളുകളെ തന്റെ രാജ്യത്തിൽ അതിനായി ചേർത്തുകൊണ്ടിരുന്നു. Now you're looking at the face of it. What's wrong with building a tower? നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഒരു ഗോപുരം പണിതതിൽ എന്താണ് തെറ്റ്? The tallest building in the world, I think, is somewhere in the Gulf countries. I think it's in Dubai. ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള കെട്ടിടം ദുബായിലാണെന്ന് കരുതുന്നു. So God didn't destroy that building. ദൈവം ആ കെട്ടിടത്തെ നശിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. Why did God come and destroy this building? ദൈവം എന്തുകൊണ്ട് വന്ന ഈ കെട്ടിടത്തെ നശിപ്പിച്ചു? It was not a simple tower. It was a tower trying to where the minds of the people were in opposition to God. അത് ഒരു സാധാരണ ഗോപുരമായിരുന്നില്ല. ജനത്തിന്റെ മനസ്സിൽ ദൈവത്തോടുള്ള എതിർപ്പ് ഉളവാക്കുന്ന ഒരു ഗോപുരമായിരുന്നു അത്. So they were trying to build a tower whose top may reach unto heaven. We know no matter how much they build, no tower is going to reach heaven. നോക്കുക, അവിടെ സ്വർഗത്തോളം ആകാശത്തോളം എത്തുന്ന ഒരു ഗോപുരം പണിതു. നമുക്കറിയാം അത്രത്തോളം എത്തുന്ന ഒരു ഗോപുരവും ആരും ഇന്നും പണിതിട്ടില്ല. So it was trying to build a tower in opposition to God. They were going against God. ആകയാൽ ദൈവത്തിന് വിരോധമായി ദൈവത്തിനെതിരായി പോകുന്ന ഒരു ഗോപുരം പണിയുവാൻ അവർ പ്രയത്നിച്ചു. That's why God started working against it. അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവവും അതിനെതിരായി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയത്. And destroyed that tower. ആ ഗോപുരത്തെ ദൈവം നശിപ്പിച്ചു. So this is an artist representation of that partially built tower that was left off. ആകയാൽ പണി പാതി വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടതായ ഗോപുരത്തെ കുറിച്ച് ഒരു ചിത്രകാരൻ വരച്ച ചിത്രം നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം. We will come back to that picture a little later. നമുക്ക് അല്പം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ചിത്രത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം. So what I'm trying to say is this Nimrod was a person who was anti-God. ആകയാൽ ഞാൻ ഇവിടെ പറയുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്തെന്നാൽ ദൈവവിരുദ്ധനായ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഈ നിമ്രോദ്. And he married his own mother. His mother became his wife. Her name was Semiramis. അവൻ തന്റെ മാതാവിനെ തന്നെ വിവാഹം കഴിച്ചു. അവന്റെ മാതാവ് അവനെ ഭാര്യയായി തീർന്നു. അവളുടെ പേര് സെമിറാമിസ്. And she had a son by him. അവനിൽ നിന്ന് അവൾക്കൊരു മകനും ജനിച്ചു. So when she was pregnant, he died. Nimrod died. അവൾ ഗർഭവതിയായിരിക്കെ നിമ്രോദ് മരിച്ചു. When the child was born, ആ ശിശു ജനിച്ചപ്പോൾ she called his name Tammuz. അവന്റെ പേര് അവനെ തമ്മൂസ് എന്ന് പേര് വിളിച്ചു. That name you will see in Ezekiel 8:14. എഹെസ്കേൽ പ്രവചനം 8:14 നിങ്ങൾക്ക് ആ പേര് കാണാം. So this is when Tammuz was born, the mother Semiramis said this is a reincarnation of Nimrod. ആകയാൽ ഈ തമ്മൂസ് എന്നതായ മകൻ ജനിച്ചപ്പോൾ ഇത് ഈ നിമ്രോദിന്റെ പുനർജന്മം എന്ന് അവൾ പറഞ്ഞു. So what happened was she became the queen in that land and people started worshipping her. അവൾ ആ ദേശത്തെ രാജ്ഞിയായി മാറി. ആ ദേശവാസികൾ അവളെ നമസ്കരിക്കുവാൻ ആരാധിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. So that is how mother child worship started in all religions. അങ്ങനെയാണ് എല്ലാ മതങ്ങളിലും മാതാവിനെയും പുത്രനെയും ആരാധിക്കുന്നതായ ഒരു ശീലം ഉണ്ടായത്. So this is where all false religions began at Babel or Babylon. ആകയാൽ എല്ലാ വ്യാജമതങ്ങളും തന്നെ ആവിർഭവിച്ചത് ഈ ബാബേലിൽ അഥവാ ബാബിലോണിൽ ആയിരുന്നു. That's why that woman, Mystery Babylon, is called the mother of harlots, the beginning of all false religions. അതുകൊണ്ടാണ് മർമ്മമഹതിയായ ബാബിലോൺ അവൾ വേശ്യമാരുടെ മാതാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവിധമായ വ്യാജമതങ്ങളും ആവിർഭവിക്കുന്നിടം. The second reason, രണ്ടാമത്തെ കാരണം, this woman is going to be in the last days, she is going to collect all religions and bring them together and make one world religion. അന്ത്യനാളുകളിൽ ഈ ലോകത്തിലെ സകല മതങ്ങളെയും ചേർത്ത് ഒരു ആഗോള മതമാക്കി ഇവൾ മാറ്റുവാൻ പോകുന്നു. So today people are writing books and preaching sermons taking good points from every religion. ആകയാൽ എല്ലാ മതങ്ങളിലെയും നല്ലതായ അംശങ്ങളെ ചേർത്ത് സമാഹരിച്ച് ആളുകൾ ഇന്ന് പുസ്തകങ്ങളൊക്കെയും എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. It's called the ecumenical movement. That means becoming one, united in religion. എക്യുമെനിക്കൽ പ്രസ്ഥാനം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു, അഥവാ മതങ്ങളുടെ ഒരു സംയോജനം. So a new religion is going to emerge, which is going to be a combination of all world religions. ആകയാൽ എല്ലാ ആഗോള മതങ്ങളുടെയും സങ്കലനമായി ഒരു നൂതന മതം ആവിർഭവിക്കുവാൻ പോകുന്നു. Today we already have what is called NCC, WCC, which is National Council of Churches and World Council of Churches. ഇന്ന് നമുക്ക് നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ചർച്ചസ്, വേൾഡ് കൗൺസിൽ ഓഫ് ചർച്ചസ് എന്നുള്ളതായ സംഘടനകളെ കുറിച്ച് പരിചയമുണ്ട്. These institutions are bringing all Christian denominations together. They are trying to do that. ഈ
സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെയും തന്നെ എല്ലാ ക്രിസ്തീയ സഭാ വിഭാഗങ്ങളെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുവാൻ അവർ പ്രയത്നിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. There is a new religion called Chrislam, a combination of Christianity and Islam. ക്രിസ്ത്യാനിത്വവും ഇസ്ലാമും ചേർന്നതായ ഒരു പുതിയ മതം ക്രിസ്ലാം എന്ന പേരിൽ ആവിർഭവിക്കുന്നു. So like this, many religions are getting together and combining, and ultimately it will become one religion, which is this Babylon, the mother of harlots. ആകയാൽ ഇങ്ങനെ അനേക മതങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഒരു പുതിയ മതമുണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് അത് ബാബേലിലായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇവൾ എല്ലാ വേശ്യകളുടെയും മാതാവ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. So she is going to be a combination, or bring about a combination of all false religions, and therefore she is called the mother of harlots. എല്ലാ വ്യാജമതങ്ങളെയും സംയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മതത്തെ ഇവൾ ഉരുവാക്കുവാൻ പോകുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇവളെ എല്ലാ വേശ്യമാരുടെയും മാതാവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. Now this woman is very anti-Christian. ഈ സ്ത്രീ വളരെ ക്രിസ്തീയ വിരുദ്ധമായ ഒന്നായി മാറുവാൻ പോകുന്നു. Or to be more particular, she is going to be anti-true Christianity. ഒന്നുകൂടെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ സത്യക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് വിരുദ്ധയായി എതിരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവളായി തീരും. Because many Christians are going to join the whore. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അനേക ക്രിസ്ത്യാനികൾ അവളോട് ചേരുവാൻ പോകുന്നു. Not holding the truth, they just compromise with the truth, sell the truth, and just rely on oneness. സത്യത്തെ മുറുകെ പിടിക്കുന്നതിന് പകരമായി സത്യത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്ത്, അഥവാ സത്യത്തെ വിറ്റ് അവരെല്ലാവരും ചേർന്ന് ഒന്നായി ചേരുവാൻ പോകുന്നു. So she is going to rise up against true Christianity. ആകയാൽ അവൾ സത്യക്രിസ്ത്യാനികൾക്കെതിരായി എഴുന്നേൽക്കുവാൻ പോകുന്നു. And more anti-Pentecostal. അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി പെന്തക്കോസ്ത് വിരുദ്ധയായിരിക്കും. Listen to me, the whole world, as you get closer and closer to the coming of the Lord, the whole world is going to become anti-Christian, especially anti-Pentecostal. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമേ, കർത്താവിന്റെ വരവിനോട് അടുക്കും തോറും മുഴുവൻ ലോകവും ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കെതിരായി മാറുന്നു. പ്രത്യേകാൽ പെന്തക്കോസ്ത് വിരുദ്ധരായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. You look at that woman. ആ സ്ത്രീയെ നോക്കുക. She is dressed to attract. അവൾ ആകർഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി വസ്ത്രം ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. She's got a lot of makeup on her face. അവളുടെ മുഖത്ത് ധാരാളം ചമയങ്ങളുണ്ട്. She's dressed with gold and silver and pearls. അവൾ പൊന്നും വെള്ളിയും മുത്തുമണിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. She's dressed in bright red to make heads turn. അവൾ മറ്റുള്ളവരെ ശ്രദ്ധയെ ആകർഷിക്കത്തക്കതായ നിലയിൽ തിളങ്ങുന്ന ചുവപ്പ് നിറത്തിലുള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. On one side she's attractive. ഒരു ഭാഗത്ത് അവൾ ആകർഷണീയമാണ്. On the other side, മറുഭാഗത്ത് read 17:6. 17:6 വായിക്കാം. വിശുദ്ധന്മാരുടെ രക്തവും യേശുവിന്റെ സാക്ഷികളുടെ രക്തവും കുടിച്ച് സ്ത്രീ മത്തയായിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. Enough. And I saw the woman drunken with the blood of the saints and with the blood of the martyrs of Jesus. So she's attractive on one side, but she's drinking saints' blood. She's a bloodsucker. ഒരു ഭാഗത്ത് അവൾ വളരെ വശ്യയായി കാണപ്പെടുന്നു. മറുഭാഗത്ത് വിശുദ്ധന്മാരുടെ രക്തം വലിച്ചു കുടിക്കുന്നവൾ. So she's one side she's entertaining the world and keeping everyone happy. On the other side she's murdering people. ഒരു ഭാഗത്ത് ആളുകളെ സന്തോഷിപ്പിച്ച് അവർക്ക് വേണ്ടതായ ഉല്ലാസങ്ങൾ നൽകുമ്പോൾ മറുഭാഗത്ത് അവൾ ആളുകളെ കൊല്ലുന്നു. Now this is not just a story in the Bible. This is really happening these days. That's why the Church of God has to wake up. ആകയാൽ ഇത് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ബൈബിളിലുള്ളതായ ഒരു കഥയല്ല, വാസ്തവമായി സംഭവിക്കുന്നതാകയാൽ സഭ ഉണരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. All the deceptions and the entertainments of this world are not here by chance and by scientific advancements and technological developments. They have been deliberately designed and placed to deceive human beings. ഈ ലോകത്തിലുള്ളതായ എല്ലാ വിനോദ ഉപാധികളും ശാസ്ത്രീയ നേട്ടത്താലോ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ പുരോഗതിയാലോ അല്ലെങ്കിൽ യാദൃച്ഛികമായി ആവിർഭവിച്ചതോ അല്ല, മാനവരാശിയെ ചതിക്കുവാൻ വേണ്ടി കരുതിക്കൂട്ടി ഒരുക്കുന്ന ഒരു കെണിയാണെന്നോർത്തുകൊള്ളുക. For example, ഉദാഹരണം, in Western witchcraft there is a tree called the holy tree, which is sacred in witchcraft. പാശ്ചാത്യ വിചാര പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വിശുദ്ധ വൃക്ഷം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നതായ ഒരു വൃക്ഷമുണ്ട്. It's a holy, not holy, holy tree, HOLLY, holy tree. So the wood of that tree is used by magicians to make their magic wands. ആകയാൽ ഈ ഹോളി മരത്തിന്റെ തടി എന്നത് മന്ത്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി മന്ത്രവാദികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. Magicians have what is called a wand, a magic stick. They wave that magic wand, coal.
അവർ ആ മന്ത്രവാദത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതായ മന്ത്രവടിയുണ്ട്, അതിനുവേണ്ടി ഈ വൃക്ഷത്തടി ഉപയോഗിക്കുന്നു. So when they wave those wands in certain directions, they cast spells on people. They influence, they have power over human beings. ആകയാൽ ആ മന്ത്രവടി ഒരു പ്രത്യേകമായ ദിശയിൽ ചലിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് മനുഷ്യരുടെ മേൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുവാൻ കഴിയും. So the wood they use is the wood from the holy tree. ആകയാൽ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നതായ ആ തടി എന്നത് ഈ ഹോളി ട്രീ എന്നുള്ളതായ മരത്തിൽ നിന്നാണ്. I'm asking you, ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ, what is that wood? എന്താണ് ആ വൃക്ഷം? What wood? Hollywood. ഹോളിവുഡ്. Have you heard that name before? Hollywood. ആ ഹോളിവുഡ് എന്ന പേര് നിങ്ങൾ മുമ്പ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? Why is it that the film industry is named after the wood that is used to make magic wands? മന്ത്രവാദികൾ മന്ത്രവടി നിർമ്മിക്കുവാൻ ഉപയോഗിച്ചതായ ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ പേരിൽ ഇന്നത്തെ ചലച്ചിത്ര ലോകം അറിയപ്പെടുന്നതിന്റെ കാരണമെന്ത്? That name is not there by accident. ഇത് യാദൃശ്മികമായി ആവിർഭവിച്ചതല്ല. Many of the owners of the film industry are all involved in magic. ചലച്ചിത്ര ലോകത്തിന്റെ ഉടമകളിൽ പലരും തന്നെ ഈ ദുർമന്ത്രവാദത്തിൽ മുഴുകുന്നവരാകുന്നു. Like Walt Disney. ഉദാഹരണം വാൾട്ട് ഡിസ്നിയെ പോലെ. There's a man who called Steven Spielberg who has been a producer of so many movies even today. He's also involved in those areas. ഇന്നും എത്രയോ ചലച്ചിത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതായ സ്റ്റീവൻ സ്പിൽബർഗ് അവനും ഈ വിധമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുഴുകുന്നവനാണ്. So many of these filmmakers and directors and the owners of these areas are all involved in magic and Satan worship. ആകയാൽ ഈ ചലച്ചിത്ര നിർമ്മാതാക്കൾ സംവിധായകർ ഈ വ്യവസായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരെല്ലാവരും തന്നെ അവർ ദുർമന്ത്രവാദത്തിൽ കുടുങ്ങുന്നവരാകുന്നു. I told you how that Walt Disney belonged to a secret society. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞുവല്ലോ, വാൾട്ട് ഡിസ്നി ഒരു രഹസ്യ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെട്ടവനാണ്. I am not going to tell the name because even in Kerala, even in Tamil Nadu, in many parts of India, those members are here. അതിന്റെ പേര് ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഭാരതത്തിൽ, കേരളത്തിൽ, തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇവിടെ ധാരാളം അംഗങ്ങൾ അതിൻ്റെതായിട്ടുണ്ട്. And every day people are becoming members of that secret society not knowing what's inside. അതിന്റെ അകത്ത് എന്താണെന്ന് അറിയാതെ തന്നെ ആ രഹസ്യ സമൂഹത്തിൽ ഇന്ന് അനേക ആളുകൾ ദിവസം പ്രതി അംഗത്വം എടുക്കുന്നുണ്ട്. I've seen many of their places myself. ഞാൻ തന്നെ അവരുടേതായ പല സ്ഥലങ്ങളും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. So outside they are something else, but deep inside they are something else. പുറമേ അവർ ഒന്നാണ്, എന്നാൽ അകമേ അവർ മറ്റൊന്നാണ്. Outside they are just involved in kind of singing and meditation and some kind of philosophy and let's be one and all that, but deep inside there is Satan worship. പുറമേ ചില നൂതനമായ ആശയങ്ങൾ, ധ്യാനങ്ങൾ, പാട്ടുകൾ, എല്ലാവരും ഒന്നായി തീരാമെന്നുള്ളതായ തത്വങ്ങളെല്ലാം അവതരിപ്പിക്കുന്നു, എന്നാൽ അകമേ അവർ മറ്റൊന്ന് ചെയ്യുന്നു. So what are these magicians and Satan worshippers doing with the Hollywood industry? ആകയാൽ ഈ ദുർമന്ത്രവാദികളും സാത്താന്യ ആരാധനക്കാരും ഈ ഹോളിവുഡ് വ്യവസായത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? Just like a magician waves his wand to cast spells on people, we are going to use the film industry to entertain people, and while entertaining them, mesmerize them, brainwash them and control their minds. ഈ മന്ത്രവടി ഉപയോഗിച്ച് ആളുകളെ ഒരു മാസ്മരികമായ വലയത്തിൽ എത്തിക്കുവാൻ ദുർമന്ത്രവാദികൾ ശ്രമിക്കുന്നത് പോലെ ഇന്നത്തെ ഈ ചലച്ചിത്ര ലോകത്തിൽ ഉള്ളവർ ആളുകൾക്ക് വിനോദം നൽകി അവരെ ആ മാസ്മരികതയിലാക്കി മാറ്റുന്നു. So many statements made in the movies by the heroes, so many philosophies presented in the movies, so many symbols that appear in the movies have all double meaning, satanic meanings, and inside them are so many subtle philosophies that will slowly be absorbed by human beings without their knowledge. ഇന്നത്തെ ചലച്ചിത്രങ്ങളിൽ അവർ അവതരിപ്പിക്കുന്നതായ പല ആശയങ്ങൾ, ആ ചലച്ചിത്രത്തിൽ പറയുന്നതായ ചില സംഭാഷണങ്ങൾ, അവർ അവതരിപ്പിക്കുന്നതായ ചില ചിഹ്നങ്ങൾ, ചില തത്വങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ മനുഷ്യർ അറിയാതെ ഇവരുടെ നിഗൂഢമായ ആശയങ്ങളെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവയാകുന്നു. Now you may have had this experience. നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ വിധമായ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കും. Supposing you're going by bus one day and you reach home and you start humming a tune. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്ത് വീട്ടിൽ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു ഈണം മൂളിക്കൊണ്ടിരുന്നിരിക്കാം. And you're suddenly humming a tune and you say, why did I start humming this tune suddenly? നിങ്ങൾ അറിയാതെ ആ ഈണം മൂളുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ ആശ്ചര്യപ്പെടും, ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പാട്ട് മൂളിയത്? And you go backwards, you will realize that when you were traveling by bus, somewhere those speakers were on and that song was being sung. It got inside without your knowledge and came with you in the bus, and when you reached home you're humming the tune. പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വരും, നിങ്ങൾ ബസ്സിൽ വരുമ്പോൾ എവിടെയോ ഒരു സ്പീക്കറിൽ കൂടെ നിങ്ങൾ ആ പാട്ടിന്റെ ശകലം കേട്ടു. നിങ്ങൾ അറിയാതെ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് അത് കടന്നു വന്നു. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിയാതെ അത് മൂളി.
So that's called subliminal entry of messages. That means without your conscience realizing that it has come in, without your knowledge, it gets into the ears and registers inside. നിങ്ങളുടെ അറിവ് കൂടാതെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ അബോധാതലത്തിലേക്ക് അത് പ്രവേശിച്ച് അവിടെ അത് പതിഞ്ഞു പോകുന്നതായ അനുഭവം. So the psychologists and psychiatrists, knowing this, they are involved in movies. Just imagine, they discuss with movie producers and movie producers discuss with them how human beings and movie watchers can be influenced by our movies without their knowledge. ആകയാൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളും സൈക്യാട്രിസ്റ്റുകളും തന്നെ അവർ ചലച്ചിത്ര മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരോട് ചർച്ച ചെയ്ത് ഈ സിനിമകൾ കാണുന്നവർ അറിയാതെ തന്നെ അവരുടെ മസ്തിഷ്കത്തെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുവാൻ ഇവയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താമെന്ന് ശ്രമിക്കുന്നു. So what are they doing? അവർ ചെയ്യുന്നത് എന്താകുന്നു? Without people knowing, they are influencing people and turning their minds and making them think the way those men are thinking. ആളുകൾ അറിയാതെ തന്നെ ഈ ആളുകൾ എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നുവോ ആ നിലയിൽ ജനസമൂഹം ചിന്തിക്കത്തക്കതായ നിലയിൽ അവരുടെ മസ്തിഷ്കത്തെ, അവരുടെ ചിന്തയെ ഇവർ സ്വാധീനിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. One Hollywood director said, ഒരു ഹോളിവുഡ് സംവിധായകൻ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു, we are not interested in what the people like. ജനങ്ങൾ എന്ത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ താല്പര്യമില്ല. We want to spoil their brains. അവരുടെ ആ തലച്ചോറിനെ ഞങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുവാനാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. So look at the wickedness of the people. They are used while they are entertaining you, they are playing with your minds. ആകയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവർ വിനോദങ്ങൾ നൽകുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം മനസ്സിലാക്കുക. നിങ്ങളുടെ മനസ്സുമായി അവർ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ, അതേ മനസ്സിനെ തങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. We'll see a little of this what's going on a little later. എന്താകുന്നു സംഭവിക്കുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അല്പം കൂടെ കഴിഞ്ഞ് ചിന്തിക്കാം. So those who are involved in producing the movies and directing the movies and acting in the movies, many are demon possessed. ആകയാൽ ചലച്ചിത്ര നിർമ്മാണം, സംവിധാനം, അഭിനയം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ അനേകർ പിശാച് ബാധിതരാകുന്നു. One actor said, ഒരു നടൻ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു, he told another actor, when you act, I see an energy go inside you and I want that energy. അദ്ദേഹം മറ്റൊരു അഭിനേതാവിനോട് പറഞ്ഞത്, നീ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു ഊർജം ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് അത് വേണം. So I am doing some mantras to tap that energy. ആകയാൽ നിന്റെ ആ ഊർജം ചോർത്തിയെടുക്കുവാൻ ഞാൻ ചില മന്ത്രപ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So that's why I tell you, all these entertainments are not there by accident. They're not here just to give fun to human beings. They are here to trap human beings. ആകയാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്, ഈ സിനിമകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആകസ്മികമല്ല, മനുഷ്യർക്ക് ചില നേരം പോക്കുകൾ നൽകുവാൻ വേണ്ടിയല്ല, മാനവരാശിയെ ചതിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒരുക്കപ്പെടുന്നതാണ്. Wasn't that man of God right about whom I told you yesterday? He said, God cannot give a happiness apart from himself because it does not exist. There's no such thing. ആകയാൽ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലോ, ആ ദൈവപുരുഷന് പ്രകാരം എഴുതിയത്, ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നതായ ഒരു സന്തോഷത്തെ മനുഷ്യന് നൽകുവാൻ ദൈവത്തിന് ഒരിക്കലും കഴിയുകയില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അതൊരിക്കലും ശാശ്വതമല്ല, അങ്ങനെ ഒന്നിനും ഒരു അസ്തിത്വമില്ല. All that happiness that this world is giving is dangerous, deceptive and devilish. ആകയാൽ ലോകം നൽകുന്നതായ എല്ലാ സന്തോഷവും തന്നെ അത് അപകടകരമാണ്, അത് ചതിക്കുന്നതാണ്, അത് പിശാചിന്റേതാണ്. So these rich and influential demon possessed people are slowly using the influence to mold the minds of every human being so that everyone might think like they think. ആകയാൽ ഈ പിശാച് ബാധിതരായ ആളുകൾ തങ്ങളുടെ ആ സ്വാധീനം, തങ്ങളുടെ കഴിവുകളെല്ലാം തന്നെ തങ്ങൾ എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നുവോ അതേ നിലയിൽ ആളുകളെ കൊണ്ട് ചിന്തിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഇതിനെയെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നു. These are the people who have had the powers to insert the theory of evolution into science textbooks. അത് ശാസ്ത്രീയമായ പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ ഈ പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കത്തക്കതായ സ്വാധീനം ഉള്ള ആളുകളാകുന്നു ഇവർ. When something is becoming science, it has to come out in a science journal. ഒരു കാര്യം ഒരു ശാസ്ത്രീയ സത്യമായി തെളിയിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ അത് സയൻസ് ജേർണലിൽ ആദ്യമായി വന്നിരിക്കുകയാണ്. That science journal will present the evidence. ആ സയൻസ് ജേർണൽ അതിൻ്റെതായ തെളിവുകളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. But the theory of evolution has so many unanswered questions, so many missing links. എന്നാൽ ഈ പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തിൽ ഉത്തരം കണ്ടെത്താനാവാത്ത അനേക ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്, അനേക നഷ്ടപ്പെട്ട കണ്ണികൾ അതിലുണ്ട്. I've listened to so many debates between theists and atheists.
ദൈവവിശ്വാസമുള്ളവരും നിരീശ്വരവാദികളും തമ്മിലുള്ള എത്രയോ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. And the theist, the Christian, asks questions to the atheist which he cannot answer. The answer he gives is, we are working on it. We will soon find out the answer. നിരീശ്വരവാദികളോട് ദൈവവിശ്വാസികൾ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നത്, ഞങ്ങൾ അതിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്തുവാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാകുന്നു. We will soon find the answer. എത്രയും വേഗത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഉത്തരം കണ്ടെത്തും. Oh, so before you found the answer, you put it into the textbook of science. എന്നാൽ ഉത്തരം കണ്ടെത്തുന്നതിന് മുൻപേ തന്നെ നിങ്ങൾ സയൻസ് പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ അത് ചേർത്തല്ലോ. What's happening? സംഭവിക്കുന്നത്, so everybody reads this as though that's truth because scientists are saying it has been researched. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അത് ഗവേഷണ ഫലം എന്ന് പറഞ്ഞ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം തന്നെ ശാസ്ത്രീയ സത്യമായ ആളുകൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു. So if this is true, that means there was no Adam and Eve. God did not make the heaven and the earth. The Bible is wrong. ഇത് സത്യമാണെങ്കിൽ ആദാമും ഹവ്വയും ഇല്ല, ദൈവം ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല, ബൈബിൾ വ്യാജമാണ്. So you see subtly how these books and this so-called science is brainwashing human beings so that they might lose their faith.